ఎస్ఎండిసి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నేటి వార్తలకు స్వాగతం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే ప్రజలకు సేవ చేసే అవకాశం ఉంటుందని హైకోర్టు జడ్జి సుర్మిల నందా అన్నారు. నస్పూర్లోని సమీకృత జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయ సముదాయంలో రోటరీ క్లబ్ హైదరాబాద్ వారిచే ఏర్పాటు చేసిన మెడికల్ క్యాంపును జిల్లా కలెక్టర్ బదావత్ సంతోష్తో కలిసి ఆమె ప్రారంభించారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ మంచిర్యాల జిల్లాలో పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ పూర్తి స్థాయిలో హెల్త్ చెకప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మెగా హెల్త్ క్యాంపును ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు. దీనిలో ప్రధాన ఉద్దేశం ఉద్యోగస్తులు చాలా మంది వారికి ఉన్న ఆరోగ్య సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ప్రాథమిక స్థాయిలో చికిత్స చేసుకోకపోవడం వలన చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇలాంటి సమస్యను తొలగించడానికి మెగా హెల్త్ క్యాంపును ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు. ఈ మెడికల్ క్యాంపులో రక్త పరీక్ష, ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్, HbA1c, కార్డియాక్ స్క్రీనింగ్ టెస్టులు చేపట్టడం జరుగుతుందని తెలిపారు. దీనితో పాటు మహిళలకు ఎక్స్రే, మెమోగ్రఫీ చేస్తున్నారని, కొంతమందికి కంటి పరీక్షలు, దంత సమస్యలు, ENT పరీక్షలు, జనరల్ మెడిసిన్, గైనిక్ మెడిసిన్ కన్సల్టేషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు. టెస్టులు అయిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ చేసి మందులు ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నారు. ఉద్యోగులు చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని ఈ మెడికల్ క్యాంపును నిర్వహిస్తున్నందున అందరూ ఉపయోగించుకోవాలని కోరుతున్నామన్నారు. My hearty pronouns. Rehabilitation, education, vocational training, rehabilitation. Upliftment, and that is where we always are. The Legal Services Authority should endeavor. When she dealt with the cases on behalf of Petroleum and Natural Gas Legal Services Authority, there is a panel of advocates with the Services Authority, Rangareddy District, and myself to all of you, and a warm good morning to all of you. Material and the equipment of women's breast. Thank you very much. भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात गंगा विंध्य हिमाचल तरंगा तव शुभ नाम गाहे तव जय गाथा जय हे भारत भाग्य. It's a divine blessing of God Almighty to be a part of this special event of inauguration of legal awareness camp and also a mega medical camp in my administrative district in the presence of several doctors, several nurses, in the presence of all the judicial officers of this district. The main objective for the enactment of the Legal Services Authorities Act 1987 is to establish or constitute legal services authorities for providing free, competent, effective legal services for the downtrodden, poor and the weaker sections of the society. Article 39A of the Constitution clearly provides that states shall endeavor and make an effort to ensure establishment of legal services authorities so that no citizen, no individual shall be denied his or her opportunity to secure justice on the ground of economic disabilities. The legal aid services is one of the essential functions of a welfare state for a simple reason that in a welfare state, people should have equal access to justice irrespective of the constraints as well as differences in socio-economic backgrounds. This is also the mandate of our Constitution, which guarantees equality before the law and equal protection of law. However, in a society like ours, with varied socio-economic background, it so happens that there has to be a positive intervention by the state and its agencies so that the equal access to justice and equality before law can be ensured. Thus, the positive intervention in the field of justice administration is in the form of legal aid services and legal services provided through National Legal Services Authority as well as state legal services authorities
and district legal services authorities. Legal aid is meant to help the persons who are unable to bear the cost of legal services. What started as a mere legal aid has now grown into legal aid clinics, lok adalats, prison legal aid clinics, pension lok adalats, awareness programs propagating legal awareness through mobile vans. We should not stop with the progress that we have made so far. We have to devise new ways to bring smile on the face of the unfortunate ones who do not know what their rights are, and even if they know, how to enforce them. Legal aid defense counsel system offices have been set up across the country to extend legal aid to the marginalized sections of the society. The National Legal Services Authority is taken up this responsibility to ensure and provide free legal aid to the downtrodden, poor and the weaker sections of the society. There are three major challenges, three major concerns, three major barriers insofar as access to justice is concerned. One, that is cost of litigation, cost of advocacy being very high, and the common person to secure justice, it's very difficult spending huge amounts by paying to the advocates. It is there. ఈరోజు ఇక్కడ మన మంచిర్యాల జిల్లాలో మెగా మెడికల్ క్యాంప్ క్యాన్సర్, కార్డియాక్ స్క్రీనింగ్, ఈఎన్టీ, డయాబెటిక్ ఇంకా డెంటల్ ఈ చెకప్స్ కోసం మెడికల్ క్యాంప్కి చీఫ్ గెస్ట్కి వచ్చిన ఆనరబుల్ జస్టిస్ ఎస్ నందా మేడం గారికి, అదేవిధంగా బోయ శ్రీనివాసులు సార్ ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి గారికి, అదేవిధంగా ఈ క్యాంప్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న దియాలిబాయి లాల్చంద్ గౌరీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ గారికి, రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ సికింద్రాబాద్ గారికి, రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ స్మార్ట్ హైదరాబాద్ గారికి, అండ్ ఈ ఆపర్చునిటీ యూజ్ చేసుకోవడానికి వచ్చిన అందరు డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్కి, అడ్వకేట్స్కి, పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి అందరికీ నా నమస్కారం. మనకి రెగ్యులర్ లైఫ్లో ఆఫీసర్స్ కావచ్చు, పోలీస్ కావచ్చు, అడ్వకేట్స్ కావచ్చు, డైలీ చాలా స్ట్రెస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కావచ్చు, లేకపోతే కంటిన్యూస్ వర్క్ బిజీలో ఉండడం వల్ల కొన్నిసార్లు ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అయితే ఉందో హెల్త్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. సో దాన్ని మనం మర్చిపోవడం జరుగుతుంది. అది 1 year 2 year కంటిన్యూస్గా అట్లా మర్చిపోయి ఏదో చిన్నది అయిపోయి లాస్ట్కి మనకి ఒక ఎండ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనకి తెలియడం జరుగుతుంది. సో అట్లాంటి టైంలో తెలిసినప్పుడు మనకి దాన్ని క్యూర్ చేయడం కావచ్చు, లేకపోతే దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడం కావచ్చు, చాలా డిఫికల్ట్ టాస్క్. సో ఇట్లా మన ఆఫీసర్స్ ఎప్పుడు కూడా దీన్ని ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. మన డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ కావచ్చు, పోలీస్ కావచ్చు, లేకపోతే అడ్వకేట్ సైడ్ నుంచి కావచ్చు. కాబట్టి ఒక మంచి థాట్తో వచ్చి ఏదైతే ఆఫీసర్స్ డే అండ్ నైట్ కష్టపడుతున్నారు, సొసైటీ కోసం పనిచేస్తున్నారు, సో వాళ్ళ కోసం ఒక మెడికల్ క్యాంప్ పెట్టాలి, వాళ్ళకి హెల్త్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేది గుర్తు చేయాలి, వాళ్ళకి మన సైడ్ నుంచి ఎంతో కొంత హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక మంచి థాట్తో ఇక్కడ మెగా మెడికల్ క్యాంప్ పెట్టిన ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఈ మెడికల్ క్యాంప్ను యూజ్ చేసుకోండి. మనకి ఏదైనా ఉన్నా కూడా తెలిసిపోతుంది, దానికి ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి, లేకపోతే ఎర్లీ స్టేజ్లో దాన్ని డిటెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి, క్యూర్ చేసుకోవడానికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏవో గారు ఉంటారు, మన డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ కూడా ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఇదొక మంచి అవకాశం. ఇక్కడ నుంచి మనం ఎక్కడికో వెళ్ళి ఎంతో డబ్బులు పెట్టి అక్కడ ఒక్కొక్క స్క్రీనింగ్ చేయించుకునే బదులు ఇక్కడే అన్ని స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఈ అవకాశాన్ని కూడా ఖచ్చితంగా యూజ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి మరొకసారి ఆర్గనైజర్స్కి, అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చిన పార్టిసిపేట్స్ అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. మంచిర్యాల గోదావరి తీరంలో ఈ నెలలో జరగనున్న సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర సౌకర్యాల ఏర్పాట్లను ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమసాగర్ రావు పర్యవేక్షించారు.
శనివారం అధికారులతో కలిసి జాతర పనులను పరిశీలించారు. పనులు వేగవంతం చేయాలని, జాతరకు వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కలగవద్దని సూచించారు. జాతర నిర్వహణకు కోరిన వెంటనే జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సీతక్క ₹1 కోటి నిధులు మంజూరు చేయడం పట్ల ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆ నిధులతో మంచిర్యాల, నస్పూర్లో జాతరకు వచ్చే భక్తులకు సౌకర్యాలను కల్పించనున్నట్లు తెలిపారు. స్నానాల గదులు, తాగునీరు, ఇతర సౌకర్యాలు కల్పించాలని సూచించారు. జాతరతో పాటు శివరాత్రికి, పుణ్య స్నానాలకు వచ్చే భక్తులకు కూడా సౌకర్యాలు కల్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మన ఇక్కడ ఏం చేస్తారు ఈ పిల్లల కాడ? ఈ పిల్లలు క్యూలో గోదావరిలో కూడా కొంచెం లేవదు చేయండి. కలెక్టర్ దగ్గర మీకు 50 లక్షలు ఉన్నాయి. స్పెషల్ ఫండ్ అడగంగానే సమ్మక్క సారకు వచ్చిన డబ్బుల నుంచి ₹1 కోటి శాంక్షన్ చేస్తున్న జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారు సీతక్క గారికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. ఆ ₹1 కోటికి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇక్కడ 50 అనుకుంటాను, నస్పూర్లో 30 అనుకుంటాను, ఇటుకాలో 20 అనుకుంటాను. నస్పూర్లో ఏదో సింగరేణి వాళ్ళు చేస్తున్నారు, చూసి ఒకవేళ వాళ్ళు చేస్తే ఆ డబ్బులు నిన్న పెట్టేసి చేసేదాంట్లో ఒక్కదాని కోసం కాకుండా రేపు ఫ్యూచర్లో కూడా శివరాత్రి వచ్చిన ఇంకేం గోదావరి సంబంధించి ఇక్కడ ఏం కార్యక్రమాలను కూడా పూజాకారం చేసే విధంగా బాత్రూమ్లు కానీ, శానిటేషన్ కానీ, మంచినీళ్ళ సమస్య కానీ, స్నానాలు చేసి లేడీస్కి సపరేటు, జెంట్స్కి సపరేటు పర్మనెంట్ సిస్టమ్ వ్యవస్థ చేస్తున్నాం. ఓవర్ ట్యాంక్స్ పెట్టి అవన్నీ చేస్తున్నాం. ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేకుండా మా ఆలోచనతో ఒకటే, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఈ సమ్మక్క సారక్క చాలామంది ఇక్కడ భక్తులను ఇక్కడ నుంచి సమ్మక్క ఆడేదాకా పోవడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఇక్కడ చేసుకున్నందుకు వాళ్ళకి అక్కడ ఉన్న సౌకర్యాలు కాకపోయినా అట్లీస్ట్ వాటితో సమానంగా వాటితో కంపేర్ చేసే విధంగా సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసి వచ్చిన భక్తులకు ఏ రకమైన ఇబ్బంది కాకుండా మంచినీళ్ళకి కానీ, స్నానాలకు కానీ, మొక్కడానికి కానీ, లేకపోతే మంగళి వాళ్ళ శవర వాళ్ళ దగ్గర కానీ ఎక్కడ ఇబ్బంది కాకుండా అన్ని రకాల సౌకర్యాలు వాళ్ళకి చేసి వాళ్ళ ద్వారానే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బాగా చేసిందని చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా చేస్తాం. మంచిర్యాల గోదావరి రోడ్లోని పద్మనాయక ఫంక్షన్ హాలులో ఆదివారం రైతు సదస్సు ఏర్పాటు చేసినట్లు రైతు సంఘం ప్రతినిధులు గోనె శ్యామ్ సుందర్రావు, మాధవర్పు వినయ్ ప్రకాష్ రావు, పుస్కూరి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. శనివారం వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ సమీకృత వ్యవసాయం, పాడి పంటలు, ఆర్గానిక్ వ్యవసాయం మీద, తోటలు తదితర రంగాలకు చెందిన రైతులు సదస్సుకు తరలి రావాలని కోరారు. ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమసాగర్రావు ప్రోత్సాహం, నాబార్డు సహకారంతో సదస్సు ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. వ్యవసాయ రంగంలో ఎదురవుతున్న సమస్యలు, ఆధునిక పద్ధతులు, ఇతర అంశాలపై సదస్సులో చర్చించడం జరుగుతుందని చెప్పారు. ఈ సమావేశంలో శంకర్, సత్యనారాయణరావు పాల్గొన్నారు. అనగా తేదీ 4వ తేదీ మంచిర్యాలలో కళ్యాణ మండపం, పద్మనాయక కళ్యాణ మండపందు సమీకృత వ్యవసాయము, అదేవిధంగా పాడి పంటలు మరియు ఆర్గానిక్ వ్యవసాయం, దీని అందరినీ చర్చించుకుంటానికి కోసమై గౌరవనీయులు మన శాసనసభ్యులైన శ్రీ ప్రేమసాగర్రావు గారు ప్రోత్సాహపరుస్తూ ఆదిపురం ఎఫ్పిఓ ద్వారా మరియు నాబార్డు వారి సహకారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని రైతుల సదస్సు పేరుతో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ రైతు సదస్సు పేరులో ముఖ్యంగా ఉద్దేశం రైతులు ఏదైతే సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారో మన ప్రాంతంలో వారి సమస్యలు తీర్చడానికి కోసమై గౌరవనీయ కలెక్టర్ గారు మరియు వ్యవసాయ అధికారులు మరియు తోటలు పెంచడానికి కూడా హార్టికల్చర్ ఎక్స్పర్ట్స్, అదేవిధంగా కేవీకే అధికారులు మరియు బ్యాంకర్సు,
పాడి పంటల విషయంలో, గొర్రెల పెంపకంల విషయంలో వెటర్నరీ డాక్టర్సు, డైరెక్టర్సు వారందరూ కూడా సమక్షంలో రైతుల యొక్క సమస్యలను తీర్చడానికి కోసమై మరి ఈ నియోజకవర్గంలో పాడి పంటలు, అదేవిధంగా ముఖ్యంగా మరియు కూరగాయల పంటలు పండించడానికి కోసమై, మిద్దె తోటలు కూడా పండించడానికి కోసమై ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మీరందరూ కూడా పాల్గొని తప్పకుండా దీనివల్ల లాభం పొంది మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేయాలని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం. రేపు 4వ తారీఖు నాడు పద్మనాయక ఫంక్షన్ హాల్లో పెద్ద ఎత్తున రైతు సదస్సు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి ముఖ్యంగా మాకు ప్రోత్సాహం అందిస్తున్న గౌరవ శాసనసభ్యులు ప్రేమ్సాగర్ రావు గారికి మరియు వారి ద్వారా జిల్లాధికారులందరూ ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. హార్టికల్చర్, అగ్రికల్చర్, నాబార్డ్ మరి బ్యాంకర్స్, కలెక్టర్ గారు కూడా అందరూ రావడం జరుగుతుంది. రైతులు ఈ చక్కని అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని ఉత్సాహవంతులైన రైతులు దీనిలో లోనింగ్ కానీ ఇంకేమైనా బ్యాంకర్స్ ఏమైనా అవకాశం ఇస్తే ఉన్న సబ్సిడీలను కూడా ఉపయోగించుకొని మన ఏరియాలోనే పెద్ద ఎత్తున కూరగాయలు మరియు ఈ పాల ఉత్పత్తి ఇవన్నీ పెంచుకొని మన ఇక్కడి నుంచి వేరే కాడికి సప్లై చేసే విధంగా మనం స్వయం సమృద్ధి చెందాలనే ఒక కోరికతోటి ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. దీన్ని రైతులందరూ వినియోగించుకొని సద్వినియోగం చేసుకొని మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున విజయవంతం చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. రేపు ఉదయం 10 గంటలకు పద్మనాయక ఫంక్షన్ హాల్లో రైతు అవగాహన సదస్సు కలదు. దీనికి ముఖ్యంగా మన ప్రాథమిక ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్సాగర్ గారు చాలా ప్రోద్బలం చేస్తుంది. అందరినీ రైతులను ఉత్సాహపరచాలి. ఇప్పటికి కూడా మన మంచాల్ మార్కెట్కు కూరగాయలు హైదరాబాద్ నుంచి, కరీంనగర్ నుంచి, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి. ఆ మార్కెట్కు కూరగాయలు ఇదే ఏరియాలో వాటర్ సోర్స్ కూడా లేని కాడ వాటర్ సోర్స్ ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడి కూరగాయలు ఇక్కడనే పండించాలని, మన ఏరియాలో పాల ఉత్పత్తి కూడా చాలా తక్కువ ఉంది, దీని పాల ఉత్పత్తి కూడా పెంచాలని వారు రైతులకు మంచి గిట్టుబాటు ధర, పాలకు కానివ్వండి మార్కెట్ కూరగాయలకు కానీ గిట్టుబాటు ధర కూడా ఏర్పాటు చేయాలని మంచి ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. దీనికి ఒక ఆహ్వాన సదస్సు ముఖ్యంగా అందరు డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ లెవెల్లో కలెక్టర్ గారు కానివ్వండి, యానిమల్ వాళ్ళకి కానివ్వండి, అగ్రికల్చర్ ఇప్పుడు అందరు డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్లను ఒకటే చోట ఒకే వేదికపై ప్రోద్బలించి బ్యాంకర్స్ రైతుకు ఏ విధంగా రుణాలు ఇస్తే బాగుపడతాడు, బ్యాంకర్స్ ఏ విధంగా రుణాలు ఇవ్వాలి, దీనికి అసలు మనము గవర్నమెంట్ నుంచి ఏ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి, రైతులు ఉన్న దగ్గర నుంచి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని తెలుసుకునేందుకు ఈ వేదికల ద్వారా ఈ కాన్స్టిట్యున్సీకి మంచి చేయాలనే ఒక సదుద్దేశంతో వారు చేస్తున్నారు. కనుక రైతులందరూ ఇది అందరూ వచ్చి వారు కూడా దీన్ని అందరూ వచ్చి పాల్గొని దీన్ని విజయవంతం చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. సిసిసిలోని ముక్కిడి పోచమ్మ ఆలయం వద్ద సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర ఏర్పాట్లు ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమ్సాగర్ రావు సందర్శించి పరిశీలించారు. SO2GM రఘుకుమార్, DYGM అరవిందరావులు ఎమ్మెల్యేకు సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర ఏర్పాట్లు వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్సాగర్ రావు మాట్లాడుతూ సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరకు అధికారులు అన్ని విధాల ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించారు. సౌకర్యాలు కల్పించాలన్నారు. తాగునీరు సరఫరా చూడాలని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ పరంగా కూడా అన్ని విధాల సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని చెప్పారు. సింగరేణి యాజమాన్యం భక్తులకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పట్టణ అధ్యక్షుడు బండారి సుధాకర్, ఫ్లోర్ లీడర్ సుర్మిల్ల వేణు, కౌన్సిలర్లు గిల్లు రజిత, సీపతి సుమతి, నాయకులు రాచకొండ వెంకటేశ్వరరావు, ధర్ని మధుకర్, భూపతి శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు. గడిచిన 10 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ చేస్తున్న ఈ ఏర్పాట్ల పరిస్థితి రావడం సింగరేణి వాళ్ళు ఫుల్లీ గేడప్ ఇబ్బంది వాళ్ళకి దాదాపు 10 సంవత్సరాలు చేసి అలవాటు అయిపోయింది. దానికి కూడా ఏమన్నా మా సైడ్ నుంచి చిన్న చిన్న మెరుగులు తప్పకుండా భక్తులకు ఏ రకమైన ఇబ్బంది కాకుండా ఏ రకమైన ఇన్కన్వీనియన్స్ కాకుండా వచ్చే భక్తులు సంతోషంగా పోయేటట్టు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. దానికి సంబంధించిన ఇక్కడ కానీ ఇంకా దీని తర్వాత క్యూల కాడ గిల్లకాడ ఇక్కడ మా కార్యకర్తలను చూసుకుంటున్నాం. తప్పకుండా ఏ రకమైన సౌకర్యం చేయడం జరుగుతుంది. మంచిర్యాల ట్రాక్టర్ ఓనర్ అసోసియేషన్ నూతన కార్యవర్గాన్ని శనివారం ఎన్నుకున్నారు.
నూతన కార్యవర్గం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. అధ్యక్షుడు ఒల్లపు రవి, ఉపాధ్యక్షులుగా గడ్డం అశోక్, అక్బర్, సలహాదారులుగా పల్లపు తిరుపతి, ఒగ్గని రవి, గుడిసెల దశరథం, బోరిగం వెంకటస్వామి, హనుమంతు, నయాజుద్దీన్లను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో 150 మంది ట్రాక్టర్ ఓనర్లు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా దశరథం మాట్లాడుతూ మంచిర్యాల ప్రాంతంలో అక్రమంగా లారీల్లో ఇసుక, మట్టి రవాణా అవుతున్నా నిరోధించని మైనింగ్ ఏడి కేవలం ట్రాక్టర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని వేధిస్తున్నాడని ఆరోపించారు. ఇసుక రిచ్ను ట్రాక్టర్లకు కేటాయిస్తే బాగుంటుందని కలెక్టర్ ఎమ్మెల్యేకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈరోజు మంచిర్యాల ట్రాక్టర్ అసోసియేషన్ నూతన కొత్త కమిటీ ఏర్పాటు గురించి కొత్త అధ్యక్షులు ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు మంచిర్యాల ట్రాక్టర్ ఓనర్లు అందరూ కలిసి 150 మందిలో నన్ను ఎన్నుకోవడం జరిగింది. దానికి ట్రాక్టర్ ఓనర్లకు, నన్ను నమ్ముకున్న మా సోదరులందరికీ, అన్నలకు, పెద్దలకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తుంది. నా మీద ప్రేమ అభిమానంతో నన్ను ఎన్నుకున్న గురించి వాళ్లకు నేను సహాయకుశంగా నేను పనిచేసి వాళ్ళ ఎల్లవేళ వాళ్ళు ఎంటుంటానని తెలియజేస్తుంది. మరి ఏదైతే ఈరోజు మంచిర్యాలలో మరి ఏదైతే ట్రాక్టర్ యజమానుల మరి నూతనంగా ఈ యొక్క కమిటీని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఆ కమిటీలో అధ్యక్షునిగా ఒల్లెపు రవి గారిని, మరి ఉపాధ్యక్షునిగా మరి గడ్డం అశోక్ గారిని, అదేవిధంగా మరి 2 టౌన్ నుంచి మరి అక్బర్ గారిని కూడా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. మరి ఏదైతే గతంలో ఉన్న సంఘాన్ని మేము గౌరవంగా తప్పుకుంటూ మరి ఇప్పుడు నూతనంగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అది గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి ఆశీస్సులతో జరుగుతూ ఉన్నది. ఇది మరి ఏదైతే గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మరి ఒక 100 రూపాయలు తక్కువనే మనం పబ్లిక్ సాయం చేయాలి. 100 రూపాయలు తక్కువనే మనం పబ్లిక్ ఇస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ రేట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి 100 రూపాయలు తక్కువ వేస్తే ప్రజలకు బాగుంటుందని చెప్పేసి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా వారి ఆలోచన ఉంది. వారి ఆలోచన ప్రకారమే మరి మేము ఇల్లీగల్గా పోకుండా లీగల్గానే చేసుకుంటాం. ఇదే లీగల్లో కూడా వారి ఆశీస్సులు మాకు ఉండాలి. అదేవిధంగా మరి ఏదైతే ఈ యొక్క వర్షాకాలంలో మరి అప్పుడు ఇసుకకు బంద్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క డంప్యాడ్ పెట్టి మాకు ఈ గౌరవ కలెక్టర్ గారు, ఎమ్మెల్యే గారు డంప్యాడ్ పెట్టి ఈ డంప్యాడ్ నుంచి గిట్ట మాకు ఇస్తే మరి మాకు కూడా జీవన ఉపాధి కలిగినట్టు ఉంటుంది. కాబట్టి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి మరి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. కలెక్టర్ గారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాం. అదేవిధంగా లెటర్ ప్యాడ్లో కూడా మేము వారికి రాసి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఏదైతే మైనింగ్ ఏడీ గారు ఉన్నారో, మైనింగ్ ఏడీ గారు ఒకటే పెట్టుకున్నారు దృష్టిలో, ఏదైతే ట్రాక్టర్ వాళ్ళే ఉన్నారు ఈ ట్రాక్టర్ వాళ్ళ మీద చూపిస్తామని చెప్పి చూపిస్తామన్నాడు. మరి ఏదైతే మరి మైనింగ్ ఏడీ గారు కూడా ట్రాక్టర్లు కాకుండా లారీలను కూడా పట్టుకుంటే బాగుంటుంది. లారీలు కూడా మరి ఇల్లీగల్గా చాలా నడుస్తూ ఉన్నాయి. మరి గౌరవ ఏడీ గారు ఒక ట్రాక్టర్ల మీదనే వారి ప్రతాపం చూపిస్తూ ఉన్నాడు, లారీల మీద కూడా చూపించాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం. అదేవిధంగా మేము రిప్రజెంటేషన్ కూడా చేస్తాం, గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారిని కలుస్తాం, ఈ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ చేస్తామని చెప్పి మనం చేసుకుంటూ ముగిస్తా ఉన్నాం. కెనడాలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తున్న హమాలీవాడకు చెందిన వెంగళ రమ్య 24వ పుట్టినరోజు వేడుకలు ఏకలవ్య ఆశ్రమంలో ఘనంగా జరిగాయి. శనివారం రమ్య తండ్రి డిష్ కొమరయ్య, తల్లి వెంగళ శారద, నాయనమ్మ వెంగళ లక్ష్మి గోదావరి రోడ్లోని ఏకలవ్య ఆశ్రమంలో పుట్టినరోజు సంబరాలు జరిపారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థుల మధ్య కుటుంబ సభ్యులు కేక్ కట్ చేశారు. అనంతరం విద్యార్థులకు బుక్స్, పెన్నులు, కొబ్బరి నూనె, టవల్స్తో పాటు 50 కిలోల బియ్యం, రేషన్ సరుకులు విరాళంగా అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా కొమరయ్య మాట్లాడుతూ కెనడాలో చదువుకుంటున్న కూతురు జన్మదిన సంబరాలు ఇంట్లో బంధువుల మధ్య కాకుండా విద్యార్థుల మధ్య జరుపుకుంటే బాగుంటుందని సంకల్పించారు. పుట్టినరోజు వేడుకలు జరిపినట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆడెపు రాజనర్సు, ఆడెపు జయలక్ష్మి, నల్ల దేవేందర్, బుస్స తిరుపతి, సంతోష్ పాల్గొన్నారు. ఇంకెవరన్నా వచ్చారు?
అందరు ఫ్రెండ్స్ మంచిగా ఎలా బిడ్డ నువ్వెట్టు కొడుకు పెట్టా రమ్య గారు ఇలాంటి పుట్టినరోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలని రమ్య గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. తెలుసుకుతాన్నవరా ఇవి ఇస్తాను వాళ్ళు తీసుకుంటారు పిల్లలు. అమ్మ సంతుదా కట్ చేయలే నాన్న కట్ చేసి కట్ చేసి ఈరోజు ఏకలవ్య ఆశ్రమంలో శ్రీ వంగల కుమరయ్య గారి యొక్క కూతురు వంగల రమ్య గారి యొక్క జన్మదినాన్ని మా యొక్క ఆశ్రమంలో జరుపుకున్నారు. రమ్య గారి యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా మా ఆశ్రమానికి ఒక 50 కేజీల బియ్యము మరియు స్టేషనరీ అందించారు. రమ్య గారు ఇలాంటి పుట్టినరోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలని భగవంతుడు వారికి దీర్ఘాయుష్ను ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ దాతలందరూ ఈ విధంగా ఆశ్రమానికి చేతునందించి విద్యార్థుల యొక్క అభివృద్ధికి పాటుపడతారని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈ యొక్క సహాయాన్ని అందించినటువంటి యొక్క వంగల కుమరయ్య గారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు మా యొక్క ఆశ్రమం తరపున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నేటి ఎస్ఎండిసి న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఎస్ఎండిసి న్యూస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.